Салом алейкум, раҳмат, ташаккур. айни ҳол ягон маълумоти нави дигаре нест, ҳамон маълумотҳои пешина ҳаст. Бузургмеҳр дар маҳбаси рақами якуми шаҳри Душанбе ки дар наздикии Сизов воқеъ мебошад, айни ҳол нигоҳ дошта мешавад. Вазъияти саломатиаш ба гуфтии хеш таборе ки хабараш гирифтан хуб аст. ба кор бор ва ҳамон амалҳое ки инсон дар маҳбас иҷро карда метавонад машғул аст. Ягон шикоят айни ҳол аз тарафи Бузургмеҳр нарасидааст. худоро шукр соз аст. айни ҳол як чиз дар ёдам расид вобаста ба тағйирот ва иловаҳое ки ба қарибӣ ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси маъмурӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дохил карда шудааст. Бузургмеҳр Ёров бо ариза ба мақомоти қудратӣ муроҷиат кардааст ки то ин ки як муҳлати ӯ вобаста ба ҳамин тағйиротҳои дароварда кам карда шавад. Аз натиҷаи шикояти ӯ мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. сабаби аслиша ман дар фаъолияти шахсоне ки ба ҳамин қазия диққати тамоми ҷомеаро ҷалб карданд, ба мухолифин, ба он шахсоне ки бетавофуд набуданд дар ҳамин қазия мебинам. Чунки агар дар бораи ҳабси Набиев Дона умуман сухан намерафт, мақомот ҳеҷ гоҳ дар ин бора ягон маълумот ҳам намедод. Дар қазияи бобои Дона ман якчанд масъалаҳоро мебинам ки ҳам масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳастанд, ҳам масъалаҳои сиёсиву иҷтимоӣ ҳастанд. ҳарчанде ин ки мо дар ин бора медонистем, мегуфтем ва Тоҷикистон ҳам аҳолия медонад ки ҳамин проблемаҳо ҳаст, вале ин қазияи бобои Одина ин масъаларо бо як бори дигар равшану вазеҳтар кард. ин чи аст? ин якум дастрасӣ ба маълумот аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дастрасӣ ба маълумот хеле ҳам мушкил аст ва маҳз ҳамин буд ки ягон кас дар бораи ҳабси бобои Дона хабардор набуд. Бо кадом ҷурм ӯро ҳабс карданд, дар куҷо нигоҳ дошта мешуд, мисол нисбаташ кадом чораи пешбинӣ татбиқ карда шуд, оё ӯро ҳабс карданд баъд аз 3 рӯз ё ин ки дар хона буд, дар куҷо нигоҳ дошта мешуд, кай айб эълон карда шуда буд, оё ӯ вакил дошт надошт, вакили мудофиъ дошт ин ашхос ё ки надошт, кай мурофиаи судӣ оғоз шуд, бо кадом айбҳо, чанд рӯз давом кард, оё бобои Дона имконияти шикоят овардан ба қарори судӣ дошт ё надошт. Ҳамаи ҳамин меравад ба яке аз проблемаҳои Тоҷикистон, дастрасӣ ба маълумот. мо аллакай ҳамамон медонем ки дар ҳамин қазияи худи ҳамин ковид чӣ хел Тоҷикистон нишон дод ки маълумот
از حکومت ما گرفتن خیلی هم مشکل است و الان فعالان جامعه شهروندی فعالیت مخالفین وادار کرد که مقامات یک چی گوید و همین یک چیزش در همین خبری مرکزی مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی ثبت کرده شد، آورده نشان داده شد که آن را من عموما نادرست و یک طرفه حساب میکنم این خبری مرکزی مطبوعاتی رو. بله هست، همون لحظه ای که شخص رو دستگیر میکنن و نسبتش قراری حبس پیشکی گویا میگیرن تو 72 ساعت. اون حبس سودی رو من در نظر ندارم، همون لحظه ای که او رو واقعا دستگیر میکنن با او مطابق قانون باید امکانیتی با خویش تبارش به تماس شدن رو داده شود تا اینکه گوید که او در کجا هست و اگر امکان باشد با کدام جرم او رو بازداشت کردن. اگر این چنین امکانیت همون لحظه غیر امکان باشد باید خود مقامات به خویش تبار و نزدیکان این اشخاص دستگیر شده معلومات دهد. وقتی که من 23 август 2016 سال بازداشت کردن، همون مفتیشی که قضیه پرونده محمد علی حییت رو میبرد و با من خصومت داشت، همون آدم پرونده ما رو میبرد و او علاقه میدونست که در پایان پروکراتور گنرالی با ماشین خواهر من خاصیت ایستاده است و امکانیتی برآمدن یا اینکه به یگان پنهانی برآمدن رو نمیموند. از همین لحاظ با من امکانیت دادن که من زنگ زنم و به خصوصیت گفتم که من رو حبس کردن ولی نمیدونم با کدام مدت حالا ولی حبس کردن گفتم و وابسته از همین مفتش ابراهیم زاده از ترس خصوصیت ما رو به گفتی رسو به چرن خودی پروکراتور گنرالی گرفته اول به قرابلو به تشخیص طبی بردن و بعد به ایویس برده. در همونجا در مدت 14 روز در همون ایویس من محکم بودم. اکنون دزدی گفته نمیتونیم، نه که قانون شکنی هست، قانون شکنی عیناً دیده می شود برای که باید به خویش تبارش معلومات داده می شد. برای چی خویش تباری بابای دونه با یگون کس مراجعت نکرد، یگون کس خبردار نبود. مثال که وای از 27 август 2020 سال زیر حبس بود برای که مقامات قدرتی از سوء استفاده از وکالت‌های منصبی خود با قانون شکنی ها دست زده با تمام همون خویش تبارهای اونها یک برای فشار فریب که یگان جا مراجعت نکنید، یگان کس از این قضیه آگاه نشود، امروز پگاه نزدیک شما آزاد می شود گفته چنین فریبگری میکنن، قانون شکنی میکنن. این فقط در قضیه بابای دونه هست، در بسیار دیگر قضیه ها هست. حتی مردم عادی در پرونده هایی که عموما یگان خصوصیت سیاسی هم ندارن عادی آگاه هستند. این یک ضربه به حقوق اشخاص برای حمایه میزند، چون که حمایه کردن شخص از اون دعوایی که مقامات قدرتی به او پیشنهاد میکنن نه فقط وظیفه ادوکات هست، حمایتگر است یا که تشکیلات دیگر، بلکه جامعه هم میتواند تاثیر خود را برای آزاد کردن یا که سبک کردن جزای این یا اون اشخاص باید رساند و جمعیت نیست باید در فعالیتی
мақомотҳои қудратӣ, мақомотҳои милитсия, прокуратура, амнияти миллӣ то ҳадде ки қонун иҷозат медиҳад албатта ва фаъолияти судӣ хабардор бояд бошад. حالت‌های مخصوص هست که باید در پشت درهای بسته برگزار شوند. شما درست گفتید، ما درباره قضیه پورا تمام جزئیات این پرونده معلومات دقیق نداریم و فقط اون چیزی رو که میدونیم اون خبر مرکزی مطبوعاتی است. درباره اون که در کدام نمودی پرونده ها باید و حتما پشت دری بسته گذارند، این پرونده ها وابسته به پرونده های جنایتی علاقمندی با جنایت های خصوصیت شهوانی دارند، یعنی که یگان وابستگی دخالت به حرکت های بداخلاقانه مثال میتونیم گوییم نسبت نابالغ، نسبت یگان زن دختر، درباره تجاوز و پرونده هایی که در آن یگان معلوماتی دارای سری دولتی هست. قسم یکم سخن من در پرونده بابای دونه دیده نمی شود. در اینجا یگان عملی بابای دونه وابسته به تجاوز کردن یگان اشخاص با یگان حرکت های بد اخلاقانه نسبت نابالغ و این و آن نیست. اینجا فقط یک چیز میموند که حکومت به همین گویا تکیه میکند، یعنی که در پرونده سری دولتی هست. ولی کدام سری دولتی؟ قانون درباره سری دولتی هست که تمام روی خط معلومات هایی که دارای سری دولتی میباشند نوشته است، معین کرده است. در آنجا مثال درباره فعالیت کارهای داخلی، درباره جزء تامهای آنها، مثال درباره ذخیره اطلاعی تاجیکستان ممکن جایگیر شوی آنها، این و آن هست که اون سری دولتی است. ولی اگر خبری مرکز مطبوعاتی رو ما خونیم، در آنجا چی نوشته شده است؟ در آنجا عیب آورده شده است که من میخونم مبلغ‌های پولی از طرف خدمات مخصوص دولت‌های معین جدا شده رو از کشورهای سیوم قبول نموده، آنها رو برای پنهان‌کنی غایه‌های افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی جلب و سفربر نموده است و جوانان رو به همین گروه جهادی صرف کرده است. دوم، مقدار معین همین مبلغ‌ها رو با توسط ناحیه 5 با جماعت انصارالله روان کرده است و سوم، این عیبشون قسم باقی مانده مبلغ‌ها رو برای منفعت شخصی خود گویا صرف کرده است. باید گفت که همین چیزی که در خبری مرکز مطبوعاتی آورده است، این از روی تجربه من میگویم این عیناً نسخه یعنی کپی عیبنامه‌ای که نسبت بابای دونه آوردگی است. برای که تجربه نشان میدهد که عموما باوری با یگان مقامات تاجیکستان نیست، علال خصوص با مقامات قدرتی آنها نیست، با یگان اخبارهای آنها مثال که خبرهای مرکزهای مطبوعاتی چی وکیده، چی کدام، چی پروکراتور عموما باوری نیست. اگر آن همین سه دعوایی که آنها کردن بینیم خونیم، برای من از همه خندآورش قسم سوم است، یعنی که نویسندگی که قسم باقی مانده مبلغ‌ها رو برای منفعت شخصی خود استفاده برده است. حال آن که دو قسم اول میگوید که مبلغ‌ها رو گرفته به انصارالله روان کرد، مبلغ‌ها رو گرفته برای چاپ کردن براشور و کتاب و نمیدونم جلب کردن سفربر کردن جوانان با گروه‌های جهادی صرف کرده است. یعنی مقصدی کدام
ташкилоти экстремистиро иҷро кардааст. барои сарф кардани маблағи ташкилоти аз тарафи ташкилоти экстремистӣ ҷудо шуда ӯро ба ҷавобгарӣ мекашанд. вале барои он ки ин маблағҳоро барои ин кор сарф накарда, барои худ ба эҳтиёҷи худаш сарф кардааст, барои ҳамин ҳам ӯро ба ҷавобгарӣ мекашанд. барои чи дар ин маврид нисбати бобои дона бо қаллобӣ парванда накушоданд ки аз кадом ташкилоти экстремистӣ шумо маблаға гирифтеву онро мутобиқи мақсад истифода набурдед, барои худ сарф кардед. ва худи дуруягии мақомоти қудратӣ, вазорати корҳои дохила, худсафедкунии онҳо дар яке аз ибораи дигар дида мешавад ки дар худи ҳамин хабар оварда шудааст, ки ман боз як бори дигар бо иҷозати шумо онро мехонам. навишта шудааст: набиев донад дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ки тавассути ташкилоти террористии собиқ ҳизби наҳзати исломӣ дар тоҷикистон сурат гирифт, дар куштори оммавии сокинони маҳаллии вилояти хатлон иштирок кардааст. ва дар поён меояд ки ҳамин кирдорҳои ӯ афв карда шуд. ба фикри шумо сабаби чунин ҷумларо дар ҳамин хабар ҷой додан аз чӣ иборат аст? маҳз аз он ки ҷомеаи шаҳрвандӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кард ба ҳамин ташкилотҳои байналхалқӣ дар бораи бобои дона, қазияи бобои дона гап заданд, бисёр расонаҳо дар бораи ин қазия мавод паҳн карданд ва худи аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон аз дохил ва он қисми зиёди муҳоҷирони меҳнатие ки дар берун аз кишвар ҳастанд бо флешмобу хештегҳо бо даъватҳо барои озод кардани ӯ баромаданд ва мақомот бо ҳамин иборае ки дохил кард, яъне ки хотиррасон кард, як чӣ мегӯем, як паёмак фиристод ба аҳолии тоҷикистон ки бестед мардум аз бобои дона касе ки ҳимоят мекунад, вай гӯё ки ҳимоят аз экстремисту терроризм карда истодааст ва ин як тарс додан ба аҳолии мо аст, яъне ки пахш кардан, нобуд кардани изҳори ақида, озодии ақида, озодии баён, озодии фикр аст. агар умуман ягон лозим нест дар ҳамин ҷо ки дар ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ бобои одина дар гуҷо қозӣ буд, дар гуҷо касеро кушт ё ки накушт, ҳоло ки худатон менависед ки мо ӯро афв кардем, пас чӣ лозим аст ҳамин суханро овардан? худсафедкунӣ ва нишон додани бобои одина ҳамчун як одами экстремист, терроризм, як гӯё як ҷалоди ашадӣ. бисёр хуб бародар ҷамшедҷон, ҳоло ба он чизҳои гуфтин бармегардем, вале ҳоло ман ҳамун баргардем ба ҳамун саволи аввал ки вақте ки қазияи бобои дона дар шабакаҳои иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандӣ онро садо баланд кардан ва ҳатто радиои озодӣ занг задан ба он додгоҳҳо, вале яъне илова ба ҳамин қадар сару садо хомӯш буданд. оё ба назари шумо масалан ҳатто аз додгоҳ фақат як манбаи додгоҳи исмоили сомонӣ тасдиқ кард маҳкум шудани бобои дона ва дигар чизе нагуфтанд? инам як шакли масалан пинҳон доштани маълумот, қонуншикании мақомот дар ростои мардум, миллат нест? дуруст хай кардед. ин на фақат як пинҳон доштан аст, ин як бори дигар номустақилиятии судҳои моро нишон медиҳад. ҳарчанде ки мегӯем ки дар тоҷикистон 3 шохаи ҳокимият аст, вале дар асл як шохаи ҳокимият аст. ҳокимияти иҷроия, на ҳокимияти қонунбарор аст, на ҳокимияти судӣ аст. мана дар ҳамин қазияи бобои дона мо дидем ки суд яке аз мақомотҳое ки мустақил аст. суд ҳатто метавонад ки президенти тоҷикистонро суд кунад. акнун мутобиқ он қонуну иловаҳое ки ба қонун дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдат дохил кардан наметавонад, не ки дар давлати демократӣ суд ҳамин хеле ҳуқуқро дорад. бинед ки дар қазияи бобои дона суд аз тарсро, ман ҳамин калимаро маҳз истифода мебарам, аз тарс дар бораи қазияи бобои дона умуман ягон чиз намегӯяд. як шахсе ки намехоҳад ки ному насабашро ифшо кунад, ба радиои озодӣ гуфт ки дар ҳақиқат бобои дона маҳбусӣ аст, онро ҳукм нисбати ӯ баромадааст. барои чӣ номи худашро намегӯяд? барое ки аз
вазорати корҳои дохила, аз кумитаи давлатии амнияти миллӣ, аз прокуратураи генерали онҳо дар ҳаросанд, барое ки ба онҳо иҷозати фаъолияти мустақил дода нашудааст. ва ман боварии комил дорам ки чӣ хеле ки боз бармегардам бар ҳамин хабари маркази матбуотӣ, дар он ҷо нависта шудааст ки тамоми даъвоҳо ва айбҳо нисбати бобои Дона тасдиқи худро ёфт. ягон чиз тасдиқи худро ёфтагӣ нест. умуман ягон чиз тасдиқи худро ёфтагӣ нест. барои чӣ ман ин гапро мезанам, ҳоло он ки дар бораи қазияи пурраи парвандаи бобои Дона маълумот надорам? барои он ки ман фаъолияти судҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро, фаъолияти мақомоти тафтишотиро пурра медонам. ман медонам ки фақат як навистане ки фалон одам дар фалон ҷо нияти фалон карданро дошт, барои суди мо розӣ аст, барои ҳамин кофӣ аст. мисол мебарам ба қазияи Маҳмадалӣ Ҳаид. Маҳмадалӣ Ҳаидро барои чӣ? яке аз ҷурмҳояш ҳамин буд ки гӯё бо як маслиҳат Маҳмадалӣ Ҳаид дар ҳамин шӯрише ки ёки он чизе ки ҳоҷи Ҳалим кард, вазифадор буд ки сокинони ноҳияи Раштро ба по хезонад. суд қабул кард, дуруст гуфт. ин исбот карда шуд ки Маҳмадалӣ Ҳаид ҳамин вазифаро дошт ва ҳамин корро кард. ҳоло ки мо мегуфтем ки исботи шумо барои ҳамин корро кардан, барои даъват барангехтани хезондани мардуми ноҳияи Рашт, Маҳмадалӣ Ҳаид охир чӣ кор кард? ақаллан ба Рашт рафт? ҳеҷ ка намедонад рафт ё нарафт, ягон маълумот нест. ақаллан ба ягон сокини ноҳияи Рашт занг зад. шумо ку 10 соли охир ӯро гӯш мекардед, телефонҳояшро, куҷо меравад, куҷо намеравад, чӣ мехӯрад, дар куҷо мешинад. чӣ хел исбот кардед? ягон исбот нест, фақат як ҷумла бас. агар ҳамин гӯянд ки шумо Маҳмудҷон ният доштед ки ҳамун 165 метра парчамро тарк конед, ҳамин бас. чӣ кор кардед барои ин амал? ягон моддаи тарканда гирифтед, ақаллан шумо назди ҳамун омадед, тайёрӣ дидед. ин барои судҳои мо ягон лозим ҳам нест. суд аз муттаҳамии худ дар назди мақомоти қудратӣ, дар назди мақомоти иҷроия он чизе ки ба ӯ навишта меоранд ҳамонро қабул мекунад. ва ман боварӣ комил дорам ки бо бӯи одина ғайриодилона ҳукм карда шудааст. бисёр хуб бародар ҷамшидҷон, дар худи ҳамин изоҳороти вазорати корҳои дохила омадааст ки зимни таҳқиқу тафтиши парванда амалҳои ҷиноятии Набиев Дона тавассути нишондоҳиҳои шахсони воқеӣ ва далелҳои шайъӣ пурра тасдиқи худро ёфтанд. ӯро ба кӯмаки молиявӣ ба ҷамоати Ансоруллоҳ муттаҳам карданд, даъват ба масалан ҷавонон ба гурӯҳҳои ҷиҳодию дигар муттаҳам карданд. механизм чӣ хеле ки ҳоло дар бораи механизми исбот нисбати Муҳаммадалӣ Ҳаид суҳбат кардед, механизми исбот кардани ҳамкорӣ бо ягон ташкилоти террористӣ ё ҳар ташкилоти ғайриқонунӣ чӣ тавр хоҳад буд? механизми исботи робита доштан бо ташкилоти экстремистӣ ёки террористие ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон аст. мо медонем кадом ташкилотро ино дар назар доранд. шояд Паймони Миллӣ ёки ҳизби Наҳзати Ислом бошад. фақат ба тариқи расонаҳои электронӣ сурат мегирад. яъне ки бояд мақомоти қудратӣ ягон SMS, зангҳои телефонӣ ё ин ки ягон хат ёки дигар намуди робитаҳои воситаҳои электрониро ба даст медошт. ана ин далели шаъбӣ мешуд. ё ин ки ҳамон квитансияи интиқоли пул аз Тоҷикистон ба Афғонистон бар ҳамин чӣ буд номаш ҷамоати Ансоруллоҳ муайян мешуд. вале ки дар худи хабари маркази матбуотӣ омадааст ки ба тариқи ноҳияи 5 ба Афғонистон равон кардааст. ин чӣ маъно дорад? ба тариқи ноҳияи 5 чӣ хеле пиёда рафтааст, аз ноҳияи 5 Афғонистон рафтааст, супоридааст, ё ки ба тариқи ноҳияи 5 ба тариқи гузарондани пул аз ягон банки воқеъ дар ноҳияи 5 гузарондааст пулро ба ҷамоати Ансоруллоҳ. ин даъвоҳои пучу хом ҳастанд. хотиррасон кардани ҳастам як чизро ба шумо ки соли 2010 директори маркази
ташхисҳои стратегии Тоҷикистон Холиқназар Худойбердиев дар бораи ҷамоати Ансоруллоҳ чӣ гуфта буд? Гуфта буд ки ҷамоати Ансоруллоҳ ин яке аз қанотҳои ҳаракати исломии Узбекистон аст. ана ҳоло ин ҳаракати ҷамоати Ансоруллоҳе ки мутааллиқ ба ҳаракати исломии Узбекистон аст гирифта ба ҳизби наҳзати ислом ё ки паймони миллӣ қуш мекунанд. ин ҳамаш сӯистифодабарӣ аз ваколатҳои худашон аст. ин сӯистифодабарӣ аз мавқеи худ аст. сӯистифодабарӣ аз он аст ки халқ аҳолии Тоҷикистон ягон ҳуқуқи ягон ҷуръати пурсидани мақомоти қудратиро надорад ки шумо шаҳрвандонро ба кадом ҷурмҳо гирифта маҳбас мекунед. яъне ки беназоратӣ аз болои мақомоти қудратӣ ҳаст. мақомоти мо дилхоҳ шахсро метавонанд бо дилхоҳ ҷурм бо навистани ҳамин хеле як ду се ҷумлаҳои аблаҳона гирифта маҳкум кунанд. ва яке аз механизмҳои дигар ин нишондоди шоҳидон аст. дар ҳақиқат лекин бояд дар аввал исбот карда шавад ки ҳамин маблағҳое ки аз тарафи хориҷа ба бобои дона расонида шуданд маҳз ин аз тарафи фикр мекунем кадом ташкилоти экстремистӣ ҳаст. барое ки вазорати корҳои дохилӣ нагуфтааст кадом ташкилоти экстремистӣ, мо ҳам намегӯем кадом ташкилоти экстремистӣ. якумаш ки барое ки мо ин ташкилотҳое ки гуфтам ман ҳисоб намекунам, на ҳизби наҳзати исломро экстремистӣ қабул мекунам, на паймони миллиро, барое ки ғайриқонунӣ судҳои Тоҷикистон ин ду ташкилотро экстремистию террористӣ эътироф карданд. якум ки чӣ хел мақомот исбот карда тавонист ки ин маблағ мо намедонем чанд маблағ аст, мумкин $1000 бошад, мумкин $1500 бошад, мумкин $150,000 бошад, ҳеҷ кас намедонад. маҳз ҳизби наҳзати ислом ё ки паймони миллӣ ба бобои дона равон кардааст. ба кадом роҳ равон кардааст? шумо ҳамчун шоҳид кадом аъзоёни ҳизби наҳзатро ё ки паймони миллиро дар ин бора пурсидед ки вай тасдиқ кунад ки бале ин маблағҳои ҷамъовардаи ҳизби наҳзати ислом буд ё ки паймони миллӣ буд ки мо маҳз ба бобои одина ба бобои дона равон кардем ки фалон корҳоро анҷом диҳад. умедворам боварии комил дорам ки чунин маълумот тафтишот надорад. тафтишот фақат дар натиҷаи хаёл ҳаст. хаёлоту ва ягон орзуҳои худашон ҳаст. ягон исбот дар ин ҷо нест. якумаш бояд паёмакҳо мешуд, дуюмаш интиқоли маблағ ба тариқи ҳамон чӣ мегӯянд бонкҳо бояд бошад ё ин ки нишондоди шахсоне ки дар ҳамин гурӯҳҳо дохил бошанд ки гӯянд ки дар ҳақиқат ба мо чунин маблағ фалон рӯз барои фалон кор равон карда шуд. вале инро ман боварии комил дорам ки нест дар ин парванда. пас дӯстам ҳоло аъзои ҳизби наҳзат 40,000 расман аъзои ҳизби наҳзат 40,000 аст ва баъзеш дар Русия, баъзеш дар худи Тоҷикистон ва баъзеш дар масалан дар Аврупо инҳо ҳастанд. инҳо масалан агар ба фарзандон ба хештаборшон агар аз нигоҳи қонун масалан ҳоло ҳизби наҳзат як ҳамчун ҳизби мамнӯъ ва ҳизби масалан террористӣ эълон шудааст. вале аъзои онҳо ки ҳоло собиқ аъзо мешаванд, онҳо агар ба фарзандо, ба модари худ, ба падари худ, ба хештабори худ бифиристанд, аз нигоҳи қонун ин чӣ дар куҷо қарор мегирад? ин кор як фаъолияти масалан террористӣ ғайриқонунӣ аст. масалан дар Русия ин ягон ҷурм надорад, умуман ҷурм надорад. маблағгузории экстремизму терроризм ин умуман дигар маъно дорад ки ҳамин мақомоти тафтишотии мо умуман сарфам намераванд. хай ман мумкин фикр намекунам ки сарфам намераванд. сарфам мераванд. одамои беақла ҳам нестанд. сӯистифода мебаранд дар муқобили мубориза бар зидди мухолифини худ. интиқол додани маблағ барои кӯмак кардани хештабор ё ки ягон одаме ки умуман намешиносам, лекин медонам ки ва эҳтиёҷманди маблағ ҳаст, ин ягон ҷурм нест. ман медонам ки ин маблағ барои хариди хурду хӯрокаш равон карда мешавад. мисол барои айёдат, барои бурдани передача ба
ҳамон нафари наздики дар маҳбас будааш. агар шумо маблағро маҳз барои харидани яроқ фиристонед, барои таркондани ягон мосту ягон кори дигар таҳрибкорӣ кардан фиристонед, ана ин маблағгузори экстремизму терроризм мешавад. не ки равон кардани маблағ барои нигоҳ доштани вазъи саломатӣ, барои нигоҳ доштани як сатҳи зиндагии ашхосе ки ба ин ҳам дар тоҷикистон ҷои кор нест, маоши хеле паст аст, ин ҷур нест. чӣ хеле ки гуфтам, ин фақат аз тарафи мақомоти қудратии тоҷикистон ҳамчун як усули мубориза истифода бурда мешавад ки касе ёд накунад дар бораи мухолифин дар даруни тоҷикистон, ҳатто ба хонаи наздикони онҳо наравад. ҳолон ки аз маълумотҳои ба даст омада мо медонем ки бобои дона ин маблағро барои хеш табори наздикони маҳбусони сиёсӣ истифода бурдааст, ба занҳо, ба кӯдакон, ба маъюбон. дар ин ҷо ягон ҷурм нест. бисёр ҳоло масалан мерем чунин ба модда ҳам онҳое нест ки дар кодекси ҷиноятӣ. бисёр ҳоло мерем он чизое ки нафароне ки наздик ба ҳукумат ҳастанд, назари онҳо ки дар масалан шабакаҳои иҷтимоӣ, дар телевизионҳо, дар инҳо дар нисбати ҳамин бобои дона ки мегӯянд, ман баъзе ҳамонҳоро барои шумо масалан ҳамчун мегӯям ки онҳо масалан яке аз далилҳо ин аст ки ҳама шаҳрвандон дар назди қонун баробаранд. ҳар касе ҷиноят содир кунад, сарфи назар аз сину сол, мансубияти фикрӣ, мансубияти хонаводагӣ бояд дар назди қонун ҷавоб гӯяд. пас чаро мухолифин ва ҷомаи шаҳрӣ ба назари шумо садо баланд мекунад? бобои дона ҳарчанд сину солшам боло рафтааст, агар ҷиноят карда бошад, ин назари онҳое ҳастанд ки наздик ба ҳукумат ҳастанд. пас чаро дар назди қонун ҷавоб нагӯяд? гапашон туғри аст ки ҳама дар назди қонун баробар ҳастанд аз рӯи қонун. вале барои чӣ мухолифин садо баланд мекунанд? барое ки мухолифин ба адолати судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон боварӣ надоранд. як, барое ки дар тоҷикистон мо медонем ки имконияти овардани ҳуқуқи шикоят аз қарори судӣ бобои дона надорад. оё шумо ба мо кафолат медиҳед ки бобои дона адвокат дошт? оё ягон кас аз ҳамин иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии тоҷикистон тайёр ҳастанд ки айни ҳол рафта бобои шикояти кассатсионӣ ё ки шикояти назоратӣ аз болои ҳукми бобои дона нависанд? ин аст. мо медонем ки аз сабабе ки парвандаи бобои дона ҳамчун парвандаи мурофиа пӯшида гузашт ва мақомот нахост ки ягон кас дар бораи ин парванда хабардор бошанд, нахост ки ягон ашхоси бегона дарояд, ягон журналист дарояду хабардор шавад ва ҳамин қазияро паҳм кунад, парвандаро пӯшида гузаронд. ва мо медонем ки мурофиаҳои пӯшида дар ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хел мегузаранд. пас барои чӣ мо вақте ки медонем ки ҳамин қадар имкониятҳои вайрон кардани ҳуқуқҳои бобои дона ҳаст, вале мо хомӯш меистем? барои чӣ мо бояд ба изҳороти вазорати корҳои дохилӣ бовар кунем, ҳол он ки вазорати корҳои дохилӣ аллакай садҳо маротиба чунин изҳоротҳои дурӯғ гуфтааст? шарофиддин Гадоевро ба назар биёред, ба хотир биёред. изҳороти вазорати корҳои дохила, Шарофиддин Гадоев ихтиёран омад, баъд чӣ шуд? Чӣ маълум шуд? Маълум шуд. ё ки қазияи бузургиро дар назар биёред. изҳороти расмии вазорати корҳои дохила далил шуда наметавонад, яъне бо дигар мисдоқияти худро аз даст додааст ба назари шумо? ин як дурӯғи маҳз аст. чӣ хеле ки ман гуфтам, ин далел нест. далел ҳамон ҳангоме мешавад ки вакили мустақил дошта бошад, вакиле ки вобаста ба мақомоти қудратӣ набошад ва ин қазияро пурра ба аҳолӣ, ба мардум фаҳмонад. ман боварӣ дорам ки ҳамин ашхос бобои дона вакил надошт. агар дошта бошад, оё метавонад ҳамон адвокати ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нависад ки бале, ман будам дар парвандаи бобои дона вакил будам ва бинобар доштани маълумотҳои сирри давлатӣ мо мурофиаро пӯшида гузарондем ва ман шикоят ҳам накардам. кадом сирри давлатӣ буд дар парвандаи бобои дона? чӣ тавр интиқол додани маблағ?
ولی اونهایی که نزدیک به حکومت هستند میگویند که مثلا شما چی فکت دارید که بابای دانه بیگناه زندانی شده؟ شما چی فکت دارید؟ فکتش من گفتم فکت اساسی همینه که شما ناعدالتانه مردم رو سود میکنید. فکتش مثال همین است که ما رو با جرم فوش کردن سری دولتی گرفته به محکمه کشیدید. 2 ماه من در همون جا بودم. من آیا نمیدونم که شما چی دلیل ها داشتید؟ شما خودتان مفتشان حیران بودید که چی دعوا با پیشنهاد کردیم نسبت یوروف جمشید. آخر حکم نمیتواند سری دولتی شود. هم از روی کانستیتوسیا و هم از روی ماده 14 پیمان بین المللی اوید به حقوق فطری و شهروندی آورده شده است که حکم نسبت اشخاص هرچندی که هم اون در نتیجه سودی پس درهای پوشیده هم گذارد باید قسم رزولوتیوی اون یعنی که قسم خاتموی اون باید رسانوی کرده شود. ولی در قضیه بابای دانه ما میبینیم که این گپ نیست. خاموشی مقامات قدرتی من همین قدر خاموش بودند و بعد نو خبر رو نشر کردن این اثبات اون است که در حقیقت در اینجا زیر کوسه نیم کوسه هست و موقعی ما اویدیان که بابای دانه غیر قانونی حبس کرده شده است به داشتن با ویران کردن حقوقهای او به آوردن شکایت به حقوق به داشتن حمایتگر به اشکار بیانی در مرافعه سودی همه این دلیل اون است که بابای دانه غیر قانونی سود کرده شده است و موقع ما درست است و اون کسی که چنین گپ میزنند که شما چی دلیل دارید مرحمت شما پرونده رو با ما گشاد و روشن پهن کنید نشون دهید شما اقلا فشار به ادوکات نیارید ما به شما نشون میدیم که در کجا شما خطا کردید و چی جنایت صادر کردید. بسیار خوب. حالا شما برادر جمشید همچون حقوق شناس همچون ادوکات هستید شما گفتید حالا شما گفتید که مثلا در تاجیکستان عدالت سودی وجود ندارد سودها دادگاه ها مستقل نیستند. همچون ادوکات همچون یک حقوق شناس دیدید که یک تجاوزگر نابالغ متهم یک شخص متهم به تجاوزگر نابالغ از داخل دادگاه آزاد می شود و یا مثلا اون ملیسه که اون زنی بیچاره در راه در نزد مردم که ثبتش در شبکه‌های اجتماعی مثلا منتشر شد اونم شما دیدید و اونم مثلا آوردن گناه در بالای زن دادن. همچون حقوق شناس اینجا یعنی عدالت اجتماعی عدالت سودی رعایت شده است در همین دو موردی که هست وقتی میگن که همه در نزد قانون برابر هستند. باید یک چیزی رو اضافه کنم که این عباره همه در نزد قانون برابرند در جمهوری تاجیکستان عموما جایز نیست. چون این گفتن در تاجیکستان با نظرداشت اونه که ما در قانونگذاری خود تغییرات و اضافه ها داخل کردگی هستیم در قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت عموما توغری نمی بیاید برای که در تاجیکستان از روی قانونا خیلی آورده شده است که همه در نزد قانون برابر نیستند. برای همین ما در همون قسمت میبینیم که همه در نزد قانون برابرند در اون موردی که اگر کسی و یگان علاقمندی به اویله امام علی رحمه نداشته باشد نزدیک و خشتباری وی نباشد در همین گروه آدمان گویا برابری در نزد قانون هست ولی وابسته به اون تجاوزگری که شما قید کردید از ناحیه حصار خیلی که گفتیم این برمی آید از نامستقلی سودها. برای چی مرافع سودی برگزار می شود؟ همین علاقه تاجیکستان با فکرم از جداش برآورده است و یک چیز همین ارخاییچنی کهنه همون رو گرفته بردن میگیرد. سود برای اون برگزار می شود که تحقیقاتی که تفتیشاتی پیشکی کرد از سر تفتیش کرده تفتیش سودی کرده معین کرده اون دلیل هایی که پروکراتور پیشنهاد کرده است خودش خالصانه سنجد دعوایی که طرف حمایت پیشنهاد میکند دیده برآمده قضیه رو حل کند. سود میتواند آدم رو از سر سود آزاد کند سفید کند میتواند عیب او رو تغییر دهد
метавонад ӯро ба маҳкама кашад. дар қазия ҳамон таҷовузгар, дар ҳамон одаме ки ҳаракатҳои бадахлоқӣ кардааст аз ноҳияи Ҳисор, мо фаҳмидем ки нисбати ин ноболиғ чиз шудагӣ зӯроварӣ карда шудааст. аз ин лиҳоз бо нишондоди шоҳидон, бо нишондоди худи ҷабрдида суд ҳуқуқ дошт ки ҳамон моддае ки нисбати ӯ прокуратура пешниҳод кардагӣ буд иваз карда ин ашхосро ба маҳкама кашад. вале бинобар муттаҳам буданаш дар назди мақомотҳои қудратӣ ин корро накард. барое ки хеле ки пештарам чанд бор ман гуфтам, мақомоти судӣ бинобар тарсу буданаш, бинобар он ки намехоҳанд ки аз вазифа барканор карда шаванд, он чизе ки прокуратура тасдиқ карда ба суд пешниҳод мекунад, тасдиқ мекунанд, имзо мекунанд, тамом. аллакай масъалаи ҳар як инсоне ки дар Тоҷикистон бояд суд карда шавад дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян карда шудааст. бисёр хуб. ман бародар ҷамшидҷон, ман дар Европа, дар яке кишварҳои Европа дар як ҷаласа будем ҳамроҳи масалан дар мавриди мурофиаҳои судию дар бораи ҳамин суд урупо инҳо суҳбат мешуд. як пулис اونجا صحبت میکرد و بعد صحبت کرد، گفت که حالا من به شما قانون و قاعده ها را میگویم، وقتی شما صحبت کردین نگویید که من این کار کردم یا من این خیل کردم، زیرا اینکه این وظیفه من است که وقتی حتی از شما بشنوم شما را مثلا درباره شما مثلا دلیل جنایتی بکشویم. مثلا وقتی میشنویم برای همین شما وقتی صحبت میکنید بگویید که فرضاً اگر یک مرد این خیل کرد چی می شود، اگر یک شهروند این کار کرد چی می شود، یعنی این. ولی ما دیدیم در تاجیکستان در مثلا پخشی مستقیم رئیس جمهور مثلا شهباز اون کارمندی مثلا گمرک رو گفت که شما چندین قدر دزدی کردید و چیکار کردید، همه اینا رو گفت. آیا همینجا یک موردی جنایتی نمی شود؟ مثلا اگر در یک کشوری آزادتر می بودیم این چی جای دارد از نگاه قانون به همین حادثه ای که در نزد 9 میلیون آدم اون میگوید که شما اینقدر دزدی کردید، یعنی از نگاه قانون آیا مثلا دادگاه ها اگر مستقل باشند یا پلیس حق دارد که مثلا نسبت شهباز دلیل جنایت شده کنند بکشویند؟ اگر دولت تاجیکستان دولت ما دموکراتی می بود باید شهباز در همین تالار حضور نمی داشت. باید یک فکر کنیم که همین امامعلی رحمون همین معلومات را چخیل جمع کرد، خودش نرفت نکفت کو با وی کسی ارسال کرد، یعنی یگان مقامات تعقیب جنایتی ممکن پروکوراتورا باشد، ممکن خودی همان کمیته گمرک باشد، ممکن آژانسی ضد فساد باشد، همین نهادهایی که حقوق آغاز پرونده جنایتی را داشتند ولی آغاز نکردن پرونده جنایتی را، فکت و دلیل ها را به امامعلی رحمان پیشنهاد میکنند، حالا که امامعلی رحمان سرور دولت است ولی حقوق او از حقوق مفتش بالا نیست. وی حق ندارد عموما یگان کسی نسبتش پرونده آغاز کند، یگان کسی عیبدار کند که تو گناهگار هستی در دزدی و فلان و باز شفاهی او را عفو کند. اگر دولت ما در حقیقت دولت دموکراتی و حقوق بنیاد می بود، شهباز نباید که از تالار همان مجلسگاه آزاد می برآمد، او را در همونجا باید حبس کرده نسبتش پرونده آغاز می کردن. ببینید آیا شهباز به جمعیت خطر دارد یا که بابای دانه 87 ساله؟ آیا نمیشد که بابای دانه رو شرطاً جزا دهند؟ شرطاً جزا دهند، مثلا 10 سالش دید، 15 سال 30 سالش شرطاً جزا دید ولی در خونه‌اش باشد، همون ناظر منطقوی از بالاش نظارت برد. شما میترسید که بابای دانه علاقه با دیگر اشخاص دارد، پس گیرید از دستش تلفنش رو. ولی این اشخاص رو به 7 سال زندانی کردن در همین سن و سال با همین شخصی که کسل هست، این به مرگ روان کردن وی می باشد. بله، در همین حادثه گفته شد که شهباز چندین یعنی مبلغ‌های هنگفت را دزدیده است، درست است؟ آیا بله. ما در تاجیکستان می‌بینیم که برای 100 سامان هم
یک بیچاره را چندین سال روانه زندان میکنند. آیا در همین موردی شهباز، آیا جامعه شهروندی، آیا مثلا نهادهای زیربط حق دارند که طلب کنند که این دزدی هایی که از زبان رئیس جمهور صدا داد به بودجه بازگردانده شود؟ حق دارند طلب کنند، بله حق دارند. نه که شما حق داشتن رو از کردن فرق کنید. ما بسیار حق ها داریم ولی نمیتونیم همون حق های خود رو استفاده بریم. حق داریم سخنمون رو آزاد گپ زنیم، حق داریم که ما طلب کنیم امام علی رحمانوف به استعفا را. من نمیدونم ممکن 85% جمهوری تاجیکستان از سیاست امام علی رحمان نارضا باشد و خواهش استعفا رفتن او را دارد، ولی این حق خود رو باید اجرا کرده نمیتونند. نهادهای قدرتی یا که نهادهای جامعه شهروندی یا که شخصان علاهیده در تاجیکستان حق دارند که طلب کنند که این مبلغ ها برگردانده شود. ولی کی این کار رو میکنند؟ وقتی که پشتیبانی این اشخاص، این شهباز، آدمایی که از دایره قانون بیرون هستند و قانون برای آنها نوشته شدگی نیست. کی میکند؟ کی میخواهد که با این اشخاص ها، با این نهادهای پرقدرت در مخالفت باشد؟ هیچ کس نمیخواهد. برای همین یگان کس هم طلب نمیکنند. برای طلب کردن که مبلغ ها برگردانده شود باید حتما این مبلغ ها حساب کرده شوند. ولی این مبلغ ها در صورت چی حساب کرده میشوند؟ در اساس چی؟ در اساس مثال آغاز کردن یگان پرونده یا تفتیشات یا که پرونده جنایتی نسبتی وی. چخیلی که دیدیم علاقه نسبت این اشخاص پرونده جنایتی آغاز کرده نمی شود برای که وی پشتیبانی به نهایت ابد قدرت رو دارد. و من فکر نمی کنم که یگان کس از جمهوری تاجیکستان در داخل جمهوری تاجیکستان چنین طلب رو پیشنهاد کند. بسیار خوب. رفتار خود رئیس جمهور که در اونجا همچون هم مفتش رفتار کرد و هم سودیه و هم چون رئیس جمهوری که میبخشد، آیا رئیس جمهور حق دارد در یک مثلا از نگاه قانون در یک مثل جلسه رسمی چنین عفو را بدهد؟ نه، رئیس جمهور وکالت رئیس جمهور در کنستیتوسیون آورده شده، در قانون کنستیتوسیونی درباره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آورده شده. وکالت های پرزیدنت این آغاز کردن پرونده جنایتی و جرم کردن نسبت یگان کس نیست و عفو هم فقط در نتیجه اساس قانون با وجود می آید، نه اینکه با دهان گفتن که من تو رو بخشیدم، از گناهت گذشتم، این سوگذر. این خیلی غیر قانونی است. این خیلی عموما در یک اونجا دیده نمیشه، فقط در دولت‌های افتکراتی. بسیار. حالا که درباره عفو صحبت کردیم، مثلا در مسئله همین عفوی که حالا در جنگ شهروندی صورت گرفت در بعدی سازشنامه صلح در سال 1997، فرضاً اگر فرض کنیم در حالی که همه نزدیکان و آدمایی که اون بابای دانا را میشناسن میگویند که اصلا هجرت نکرده است، اصلا در جنگ‌های مثلا سالهای 90 شرکت کردگی نیست، ولی اگر فرض کردیم که این بنده خدا در سالهای جنگ شهروندی آن جنایت‌هایی را که گویا در همون انجام داده است همون صادر کرده باشه، آیا بعد قبول شدن عفو آن رو باز از نو در یک اظهارات رسمی برداشتن که شما هم اشاره کردید از نگاه حقوقی درست است؟ نه، از نگاه حقوقی درست نیست این کار و آن را گفتنی هستم که آن گپی که گویا ساکنان محلی ناحیه ولایت ختلان را و اموی میکشته است و حکم قتل آنها را میبرآورده است، این عموما یگان جای تصدیق شدگی هم نیست. برای چی؟ خوجه کماندی رو به خاطر بیارید. برای چی خوجه کماندی رو از دیگر دولت انتقال دادن و نسبتش پرونده آغاز کردن اویدی کشتار؟ برای که وای کشتارها رو در همان سالهای جنگ شهروندی صادر کرد و عفوی که در این خبری مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی آمده است، درباره عفوی همان اشخاص سخن می رود که در آن مناقشه های داخلی در کردارشان دیگر جنایت ها نبود، آن اشخاص عفو کرده شده بود. آن اشخاصی که در قتل اموی اشتراک داشتن و دست داشتن آنها عفو نمی شدند. برای همین
وقتی که همین عباره را جو میکنن که در سالهای جنگ تحمیلی شهروندی در کشتار اموی ساکنان ولایت ختلان اشتراک کرده است، این یک ضربه به گفت خودشون هست. اونها میگن که ما این آدم رو عفو کردیم، با می نویسن که این آدم در قتل اموی اشتراک کرد. آخر مطابق همون قانون عفو پیشینه‌ای که همین رزمندان چی حزب نهضت اسلام و این نوت رو چی فرانت خلقی رو بخشیدند، در آنجا فقط یک علاوه بود، همه عفو کرده می شود کسی اشتراک کرده است در همین مخالفت ها اگر در کردارشون دیگر جنایت ها نباشد. ببینید همین ماده 307 قسم 3 307 پریم 3 قسم 2 که بابای دانا رو عین حال حبس کردن در ازوهاش نوشته شده است که دلخواه شخص اگر اختیاراً از اشتراک در فعالیت تشکیلات اکستریمیستی تروریستی که با حکم سودی با قوه قانونی در آمده شده اکستریمیستی تروریستی اعلام کرده شدن دست کشد و آزاد کرده می شود اگر در کردارش یگان جنایت دیگر صادر نشده باشد، یگان جنایت دیگر دیده نشود. دیدید انا همین علاوه اگر هم در همون دخل دارد، یعنی که گفته خودی مقامات اویدی اون که بابای دانا عفو کرده شد، نوشتجات آنها را که باید در کشتار اموی ساکنان محلی ولایت ختلان اشتراک کرده است خط میزند. جمله دویمشون با جمله یکمشون در مخالفت است. برای همین من میگم که با این اظهارات باور نکنید مردم. بسیار در همین اظهارات آمده است که ما در حالی که میدونیم که اکی بابای دانا از ناحیه رودکی است، زاده مثلا فیض‌آباد است، از منطقه‌ای که رودکی و مثلا وحدت و اینا را میدونیم که مثلا از نگاه محل اگر نگاه کنیم چی مشکلی ها مثلا در وقتهای جنگ چی مشکلی های بین اینا و مردم ختلان بود. ولی وقتی که ما در همین جمع بینیم دوست که میگد که نبیف دانا در اظهارات اومده است، نبیف دانا در سالهای جنگ تحمیلی شهروندی در کشتار عموی ساکنان محلی ولایت ختلان اشتراک کرده است. دیروز محیدین کبیری رهبر پیمان ملی و حزب نهضت در همین صحبت آنلاینی گفت که آوردن ساکنان محلی ولایت ختلان یعنی که این یک هدفمندانه است، برانگیختن یک کینه و عداوت است. محلگرایی. بله، آیا از نگاه قانون می شود همین اظهارات می شود همین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را با این بیانیه‌اش به اتهام ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی متهم کرد؟ زیرا در ماده 189 آمده است، قسم یکم آمده است که حرکت هایی که برای برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع ملی، نژادی، محلگرایی یا دینی یا پس زدن شأن و اعتبار ملی روانه شده است، این چنین ترغیب برتری شهروندان از نگاه مناسبتی آنها به دین، منسوبی آنها به ملت، نژاد یا محل، اگر این کردار به طور عمومی یا با استفاده واسطه‌های اخبار عامه انجام داده شده باشد. در همین ماده 189 قسم دوم آمده است که همین حرکت اگر با استفاده مقام خدمتی انجام داده شده باشد. یعنی به نظر شما همینجا وزارت کارهای داخلی با همین اظهاراتش همین ماده بر اساسی مثلا همین ماده می شود بگیم که مثلا اینا مثلا همین ماده همین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یعنی اینو متهم کرد که این مثلا برانگیختن در باعث همین اظهاراتش همین گپی که این گویا که کشتار عموی ساکنان محلی ولایت ختلان شرکت کرده است، این یک برانگیختن کینه است. بله می شود، چون که در اظهارات می شد که نویسن که در کشتار عموی ساکنان تاجیکستان اشتراک کرده است، ولی بینید که خود مقامات علاقه ساکنان تاجیکستان را به محل تقسیم می کند و به همین راه می خواهند که یک خصومت ساکنان ولایت ختلان را
нисбати бобои дона, нисбати мисол гӯем ашхосе ки аз ноҳияи Файзобод аст, аз ноҳияи Ғарм аст ё ки деҳаи Гулбута ҳаст барангезонад ва нишон диҳад ки ман аз ана ҳамин одамон, ман ҳамин ҳизб, ана ҳамин ашхоси тарафдори ҳамин ҳизб даст ба куштори сокинони ноҳияи Хатлон доштам. Барои чӣ ноҳияи Хатлон? оё дар қатори онҳо ягон кас аз вилояти Суғд набуд, аз ягон ноҳияи тобеи марказ набуд? агар ҳамон одамҳо ҳам бошанд, агар ҳамон ҳодиса ҳам рух дода бошад ки мо боварӣ надорем, албатта мешавад ки нисбати хадамоти матбуотии вазорати корҳои дохилия бинобар навиштани чунин изҳороташон ариза навистану талаби оғози парванда кард, вале дар Тоҷикистон касе ин корро намекунад ва пайгирӣ ҳам намекунад. Ва як чиз дигарро ман ба хотири шумо овардани ҳастам. як ду рӯз шид ба фикрам боз ба қазияи ҳамон ҳисорие ки аз зали суд озод шуд, вазорати корҳои дохилӣ дар ҳамин кадом саҳифаи фейсбукияш ба фикрам душанбе police.tg дар бораи боздошт шудани яке аз сокинони муваққатии шаҳри Душанбе изҳорот дод ки вай гӯё дар даст доштани ҳаракатҳои бадахлоқонии нисбати духтарандараш гӯё боздошт карда шуд. бинед аллакай дар ҳамин ҷо эҳтимолияти бегуноҳӣ дар ҳамин гуна изҳоротҳои вазорати корҳои дохилӣ пурра вайрон карда мешавад. нисбати ин одам парванда на оғоз карда шудааст, айб ҳатто эълон карда нашудааст, мурофиаи судӣ оғоз нашудааст, ҳукм нашудааст, ҳукм ба қувваи қонунӣ надаромадааст, аллакай дар расонаҳо ба тариқи интернет паҳн карда шуд ки фалон ашхос даст ба корҳои бадахлоқона задааст. обрӯи ин одам паст карда шуд, сурати ӯро бе ихтиёри ӯ гирифта чоп кардан дар интернет тамоми аҳолӣ ба пешниҳод кардан. хеш табори ӯ сарашон паст, ин як таъсир фишор ба аз болои тамоми ҳамин оилаи ин одам мебиёранд. ҳол он ки дар қонун дар бораи эҳтимолияти бегуноҳӣ гуфтаанд. вале дар ҳамин қазияи бобои донарам мо мебинем ки аллакай бо навиштани ҳамин ибораҳо инҳо даст ба чӣ мезананд? Даст ба барангехтани кинаву адоват мезананд якумаш, дуюм халқро водор менамоянд ки аз ҳимояти бобои дона бинобар он ки гӯё ӯ ягон солҳои ба қатли оммавии мардум даст дошт, даст кашанд, ӯро ҳимоя накунанд, чунки ин як экстремисту ҷалоди ашадӣ будааст. ҳол он ки чӣ хеле ки гуфтем дар поён менависанд ки мо ӯро афв кардем ва мо медонем ки одамкушро афв намекунанд. албатта мешавад нисбати маркази матбуотии вазорати корҳои дохилӣ ариза навист ва на фақат бо ҳамин моддаи 189 вобаста ба парвандаи бобои дона, бо дигар маводҳо, бо дигар парвандаҳо, бо дигар он нашрҳое ки онҳо мекунанд ва умуман аз ҳуқуқ баҳравард нестанд, хабардор нестанд, ё ин ки аз сабаби оне ки касе назорат аз болои онҳо намекунад ва дасту пои онҳо кушодааст дар роҳи таъқиб кардани мухолифин, онҳо ба ҳама кор даст мезананд ва барои онҳо ин кори оддӣ умумӣ аст. бародар мегардем ба саволи ҳамун дарёфти кӯмакпулӣ. ба таври мисол бародари шумо аз хонаводае ҳастед ки зиндонӣ доред, дуруст аст? вақте ки мисол аз аъзои хонаи шумо, аз шумо ё аз ягон нафар аз аврупо, аз масалан Русия кӯмакпулӣ бигирад ва ҳамина ба худи зиндонӣ ба мисол акаи бузург месарф кунад ё барои хонавода бифиристад, ҳамин аз нигоҳи қонунӣ ягон мушкил дорад? яъне зеро ин ки фикрҳои наздик ба ҳукумат ё онҳое ки тарафдори ҳукумат мекарданд ҳамеша мегуфтанд ки ин акай бобои донара шумо ин хеле одами хубу парҳезгору бисёр хайрхоҳ набинед, ин ба ҷиноятпешагон, ҳамин калимаи ҷиноятпешагон ҳатто аз номи яке истиқоматкунандаи яке аз истиқоматкунандагони ҳамун деҳаи Гулбутам нашр карданд ки ба ҷиноятпешагон ва хонаводаи онҳо сарф мекарданд. оё
یک عائله زندانی حق دارد یا یک انسان حق دارد که یک کمک پولی را از روسیه است، از نمیدونم اروپا، یک جا از یک انسان، یک تاجیک، یک هموطن، یک دوست، رفیق، شناس دریافت کند و اون به همون زندانی و به خونه زندانی بفرستد. آیا اینجا یگون مشکل وجود دارد؟ آیا این نه، یگون مشکل قانونی وجود ندارد. قانون چونین انتقال مبلغ ها را برای دستگیری کردن نیازمندان منع نکرده است. این کار قانونی هست. ولی بینید وقتی که مقامات ما میخواهند که فشار بیارن، انا همین گونه دروغ ها را میبافند. و آن چخیلی که شما گفتید که گویا ساکن دهه گلبوته جنایت پیشگان رو دستگیری کرده از گفتن است، من باوری نمیکنم که یگان ساکن گلبوته نوشته باشد. این کاری همان فیکای حکومتی هست که گویا نشان میدهند که اهالی در حقیقت خیلی فعال هست و اون نشریهایی که در اینترنت می شود آنها واکنش نشان میدهند، ناراضگی خود را به این شکایت های ما و شما میرسانند. در اصل در داخل تاجیکستان ما میدونیم که یگان کس اختیاراً دست به چنین کارها نمیزند که خواسته از حکومت پشتیبانی کند، خواسته از مقامات قدرتی پشتیبانی کند. برای این مخصوص خدمات ها مخصوص مردم و آدمایی هست که با این کار باید مشغول شوند و مبلغ گذاری هم کرده می شوند. دادن پول، انتقال پول از طرف مهاجران مهنتی یا اینکه مثال از خودی طرف من وقتی که من به خانه روان میکنم یگان مبلغ، یگان مشکلی نباید باشد. در قضیه در مثال خودم گفتم میتوانم که هر دفعه که من یگان سوم روان میکردم، خیلی که من میدونم حتما پرسیده میشدن خشتباری من کی روان کرد، از کجا روان کرد، بیار حجت ها رو نشان ته. خیلی متاسفانه خورسندانه یگان وای نشده است، یگان واکنش دیگری نکردن، میدونن که اون مبلغ نوچیزی که ما روی میکنیم فقط برای نگاه داشتن همون سطح زندگی نزدیکان خود روان میکنیم. بسیار خوب. حالا دقیق تر اگر در این موضوع بریم، وقتی که میگویند که همون آدمایی که نزدیک به حکومت هستند جنایت پیشگان یا جنایتکاران، اونهایی که در زندان هستند، یک وقت فرضاً اگر اونهایی که زندانی سیاسی و زندانی های بیگناه اینها جاشون دیگر، اگر فرضاً یک زندانی اگر گناه هم داشته باشد، آیا میشد اونه که در حالت سپری کردن مهلت جزا هست اون جنایت پیشه و جنایت کار گفت و هر گونه کمک به اون همکاری و کمک به جنایتکار محسوب کرد؟ یعنی یک زندانی وقتی در حالت جزا هست مطابق کودکس جنایتی هر کس برای کردار خود باید جواب دهد. برای کردار صادر کرده من مثال شما یا که بزرگ مهر جوابگر نمیتواند شده. کردار رو من صادر کردم، من فکر کردم، من با چنین عقیده آمدم و من باید با این جواب دهم، نه اینکه بزرگ مهر یا که اویلای من یا که دخترای من. و من فکر میکنم که اون چیزی که این فیک و این طرفداران حکومت می نویسن، آنها به همه ما موقع حکومت را وابسته به مناسبت آنها به خشتبار محبوسان سیاسی نشان میدهد. یعنی شما مثال آورده میتونید که کدام محبوس سیاسی تاجیکستان خشتبارش یگان وظیفه بلند داشته باشد؟ نه. عموما یگان وظیفه دارند، یگان خشتباری محبوس سیاسی. نه. حالا نه. مثلا این سیاست دولتی است. من حالا مثلا درست حالا مثلا دور از زندانیای سیاسی، مثلا مثال یک زندانی که جرم کرده است، واقعا جرم کرده است، خانواده‌اش به اون کمک میکنه، آیا همین زندانی که واقعا جرم کرده است، حالا دور از زندانیای سیاسی، زندانی هایی که بیگناه هستند، آیا خانواده او را میشود گناهکار کرد که شما با یک جنایتکار همکاری دارید؟
آیا حقی همون جنایت کاری که حالا در زندان هست یا اون زندانی که در زندان مهلت جزا کرده شده است حق دریافت کمک از خویش تبارش دارد از نزدیک؟ البته دارد و حتی این زیادتر از این گفتنی هستم که نه این همکاری با جنایتکار نمی شود و در نزد قانون در نزد دولت و حکومت جنایتکار است ولی در نزد این خویش تبارش این پدر هست، مادر است، شوهر است، برادر است و خودی در کودکس مرافعه جنایتی یک ماده هست که از دادن نشان داد بر مقابل نزدیکان نزدیک خویش تبار نزدیک خود قانون این اشخاص را آزاد کرده است و من این حال در زمین افیر استفاده برده با اون کسانی که ما را تماشا میکنند و در این باره نمیدانست گفتنی هستم که هنگامی که شما رو یگان خویش تبار نزدیک شما رو پدر، مادر، برادر، خواهر، اپا، دادر، شوهرتون، همسرتون بازداشت میکنن و از شما طلب میکنن که نسبت همین آدم بیاناتید شما حق دارید که گویید که من عموما نشان داده میتونم بنابر سبب آن که این اشخاص خویش تبار نزدیک من است من عموما نشان داد نمیدم من از همین کار استفاده بردم وقتی که بعد دوم روز بازداشت بزرگمهر با کلیگ ادوکاتا اومدم در اونجا اشخاص ناشناس بدتر فهمیدم کارمندان اوباب از همه ادوکاتا بیانات بر مقابل بزرگمهر میگرفتن مرا نیز گفتن که 6 تا نویس بیانات من پرسیدم برای چی نویس مناسبت تو با بزرگمهر چه خیلی است بزرگمهر چی پرونده ها رو میبرد چند سوم میگرفت با کی میگرفت از کی قرض داره است کی از او قرض داره است همه چیز گفتم میبخشید من برادری وای هستم من یگان چیز نمینویسم من همین حقوق را استفاده بردم و شما نیز میتونید همین حقوق را استفاده برید. بسیار خوب. برادر عزیز جمشید جان حالا ما با قریب به نزدیکی پایان برنامه رسیدیم. دو سوال دیگر دارم. یکی همین که همچون حقوق آیا در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان نسبت شخصانی در حالتی مثل یعنی شخصانی آسیب پذیر شخصانی حالتهای خاص مثل همین بابای دانه که هم از نگاه سن سال 87 ساله است و هم از نگاه اینکه فرزند ندارد یک زن و یک خواهر پیر دارد برجا مانده بیچاره اونها هم از بعضی با فکرم خواهرش از 90 بالا است اینه دارد آیا قانونگذاری تاجیکستان نسبت چنین شخصیت ها در حالت های خاص آسانی های رو ندیده است پیش بینی نکرده است؟ البته دیده است. سود باید حکم خود را در اساس یک چند عامل های عمومی که تحقیق می شوند و سنجیده می شوند در تالار سودی برآورد. یکی از این عامل ها این وضع سلامتی است، سن و سال وی است، پشیمانی همین اشخاص است. سود می توانست که نسبت بابای دانه یک جرم پستر اعلام کند، یعنی که می توانست وی شرطاً از آزادی محروم کند. این حال می توانیم اگر چنین تشبسکارهای اون یگان آدم باشد یا که تشکیلات باشد که از حمایت بابای دانه نترسد در داخل تاجیکستان با درخواست مراجعت کند اوید سنجیدن وضع سلامتی و بنابر داشتن یگان کسلی که در روی خط همان وزارت عدلیه هست که این کسلی ها نگاه داشت اشخاص را در جای محکمه ها امکان پذیر میکند میتوانند که یک تشخیص گذرانند مستقل و بابای دانه را از آنجا مثال با تغییر دادن حکمش به بیرون برآورند. میتوانند یک وکیل گیرند تا اینکه شکایت کنند از بالای قرار سود. امکانیت های قانونی آزاد کردن بابای دانه هست. فقط در این حالت یک چیز در کار کسی یا تشکیلات در کار هست که در داخل تاجیکستان نترسد از تعقیب نسبت او و بابای دانه را به غرض حمایت کند. چنین تشکیلات بعدی برای که این که اکای بزرگمهر و چنین سرنوشت دچار شد شما پیدا کرده اکای مثلا که محکم و نوردین محکم بازداشت شد و دیگر ادوکات ها در چنین مشکلات ها مثلا
روبرو شدن با چنین مشکلات ها، آیا به نظر شما چنین ادوکاتی در تاجیکستان پیدا می شود یا چنین سازمانی؟ چنین سازمان پیدا نمی شود، ولی ادوکات شاید پیدا شود. ادوکاتی که فعالیتش مستقل است شاید پیدا شود، نه که سازمان پیدا نمی شود. ما ندیدیم تا حال یگان سازمانی حقوق بشر از داخل تاجیکستان درباره قضیه نبیف دونه یگان سخن گفته باشد و هم چیزی که گفتن از داخل فقط همین اظهارات وزارت کارهای داخلی و فیک ها بود و ما در خارج کشور گپ زدیم. فقط ممکن یگان ادوکات برآید، نه که تشکیلات نه. به فکرم اگر هر ادوکاتی باشد، هر یک انسان دوست این باشد، این پرونده را بگیرد، به نظرم همچون یک انسان، همچون یک تاجیک انشاءالله که در نزد خداوند، در نزد ملت و این سربلند خواهد شد. برادر جمشید جان، یک واقعیت روبرو شدگیم که اکی بابای دانه 7 سال به زندان محکوم شد. حکمش برام فرزند ندارد، یک زن، خیلی پیشتر گفتیم یک زن و یک خواهر پیر دارد و نزدیکانش واقعا میترسن. شما دیدین که نزدیکانی مثال مثل بابای دانه و کسایی که این پرونده ها دارن چقدر میترسن از. حالا نمیشود مثلا حالا که وقت همین به قریبی 7 سال زندان محکوم شد، حکمش بر اومد، آیا چیکار باید کرد که به دادگاه عالی شکایت کاساسیونی برده شد؟ یعنی آیا یگان حقوقشناس یا سازمان حقوقی که پیشتر هم مشورت کردین واقعا جایی ندارد که مثلا یعنی فضایی رو یا کسی را پیدا کنیم که همین مشکلاتی، همین شکایت کاساسیونی رو به دادگاه عالی ببرد؟ و بعداً آیا تا چی وقت میتواند که یک نفر یا یک چی شکایت کاساسیونی برد؟ شکایت کاساسیونی در مدت 10 روز پس از گرفتن نسخه حکم، پس از اعلان حکم به سودشونده امکانیت است مدت 10 روز. ولی اگر چخیلی که ما میدونیم آخرهای دکبر بوده حکم سودی برآمدگی. بله. در این اظهارات نوشتگی نیست که او رو سود کردن، ولی آخری دکبر بود. الکی از طرفی حمایتگر اگر اون باشد و از طرف بابای دانه این مهلت از دست داده شده است، ولی که میتواند امکانیت های هست که مهلت گذشته رو برقرار کند. اگر شکایت کاساسیونی که پیشنهاد کرده نشد تا اون وقت رو مهلت از دست داده شود، شکایت نظارتی هست از بالای این امکانیت هست. مشکلی فقط در چیز است؟ مشکلی در یافتن همین ادوکات است. این حال از بس که پرونده بابای دانه پرونده جنایتی است، در پرونده جنایتی فقط باید ادوکات های جمهوری تاجیکستان اشتراک کنند. یگان ادوکات خارجی روسیه امریکا در اینجا نمیتواند یگان کار کند، فقط مصلحت دهنده میتواند باشد، تمام. ولی کار اساسی رو باید ادوکات جمهوری تاجیکستان کند. یک قسمی یا که 2 قسمی 3 قسمی. مشکلی اساسی در یافتن چنین اشخاص است. اگر این اشخاص باشد، این اشخاص یافت شود، ما میتوانیم یک از بیرون یا که از درون تاجیکستان با این ادوکات برای همین کارش مبلغ جدا کنیم تا اینکه پرونده نبیف دانه رو پیش برد. امکانیت هست. و فکر میکنم امکانیت ها رو استفاده بردن در کار، مراجعت کردن در کار با کلیگی ادوکات های جمهوری تاجیکستان. بسیار خوب، تشکر برادر جمشید جان یاروف، حقوقشناس معروف تاجیک و برادری بزرگمهر یاروف، حقوقشناس جسور معروف و وظیفه تاجیک در زندان قرار دارد. یک بار دیگر تشکر میگیم. برادر جمشید جان واقعا معلومات های خیلی خوبه در مورد قضیه بابای دانه و در مورد عموما سود و محکمه و اینها
به ما و بینندگان مطرح کردید و با نظر داشت این که در تاجیکستان خیلی از اویله ها هستند که در باره همین وضعیت سودی و فرزندهای دارن در چنین حالت ها در زندان هستند. این خیلی زیاد است متاسفانه در تاجیکستان و صحبت های شما واقعا ما و شهروندان و اویله های بخصوص اویله هایی که زندانی دارن خیلی کمک میکنن. امیدواریم که در آینده چنین صحبت ها و راهنمایی ها صورت بگیرد و تا اینکه مردمی تاجیک تا اینکه اویله هایی که زندانی دارن اونها کمک بگیرن. یک بار دیگه برادر عزیز جمشید جان برای که این وقت با ما دادین تشکر میگویم. از یک و یک بینندگان همچنین تشکر میکنم که وقتی طلای خود را صرف کردند و با ما بودند و با ما تا آخر گوش کردند. یک بار دیگه از همه تشکر میکنم. زنده باشید برادر جمشید جان. خدا نگهبان تا برنامه بعدی. خدا نگهبان.